Namaskara. Welcome to session 30. Under this session, we are going to know about routing. What is routing? Production routing is a process concerned with determining exact route or path a product has to follow right from a raw material till its transformation into finished product. So it indicates that a raw material becomes when a product is how it is to be flow, in what route or a path is to be passed in order to become a finished product. So the exact route is to be defined, that is called routing. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪಥವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸೋದು. ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ ಅದು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟೋಗಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಥ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Routing may be defined as the selection of paths or routes over which each piece of the travel in being transferred from raw material into finished product. As per the Kimball and Kimball has defined that it is selection of a right path or a route for each piece means product, is to travel in being transferred from raw material into finished product. So ಇದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಜರ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೂಟಿಂಗ್ ಪಥ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿ ಲಂಡಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ to be used in processing a part of product. Once a layout has been established, the routing of an item is the determination of the path that item should follow as it is manufactured. This is definition given by James C. Lundy. Next, Alford and Betty ಅವರ ಪ್ರಕಾರ routing is the specification of the flow or sequence of operations and processes to be followed in producing a particular manufacturing lot. So according to him, in order to get a finished product, in what way or the sequence of operation is to be passed by a raw material that is to be specified exactly, that route is called routing. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಡನ್, ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಲ್ ಫಾಲೋ and the necessary sequence of operations. It forms a groundwork for most of the scheduling and dispatching functions of planning department. It is the definition given by Spiegel and Landsberg. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪ್ರೀಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಜೋಡಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ನಡೆದಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಥ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟಿಂಗ್? The main objective of routing is to lay down the best and the most economical sequence of operation to be undertaken in the process of production. Second one, another objective of routing is to determine proper tools and equipment and the required number of workers required for doing or carrying total production process in an organization. Routing becomes automatic and continuous in case of continuous manufacturing units where standardized products are produced by undertaking standardized production operations.
On the other hand, in case of job orders, units are intermittent process industries such as shipbuilding. Every product requires different designs and varying sequence of operations. These are the objectives of routing. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟಿಂಗ್ ಪಥದ ಒಂದು ಗುರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಥವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಯಾವ ಸರಿಯಾದಂಥ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ರೂಟಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಮೊದಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. On the other hand, in case of job order units of intermittent process, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಬ್ಗೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗೋ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮುಗೀತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.